میں جوائن کیا اینکر پرسن منیب فاروق نے۔ منیب، اس پر کہیے گا پی ٹی آئی کی جانب سے 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا، ہفتے کو یہ ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے پارٹی چیئرمین کا اعلان کیا جائے گا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسپیس بڑا لمیٹڈ ہے اور اس کے لیے ان کو یہ سب کرنے کی ضرورت تھی۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت پورا ڈھانچہ ہے وہ تتر بتر ہو گیا ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد تو یہ معاملہ سنگینی اختیار کر گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف نے اگر اپنا نشان قائم رکھنا ہے تو پھر انہوں نے ان کو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے پڑیں گے، کیونکہ ان کے پاس وقت لمیٹڈ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جو انتخابات اب ہوں گے اور اس کے اندر جو لیڈرشپ سامنے آئے گی اس کا کتنا ہولڈ ہوگا اور لوگ ان سے کتنا ریلیٹ کر پائیں گے، یہ زیادہ امپورٹنٹ اور بائنڈنگ فیکٹر ہے۔ ٹھیک ہے منیب، سابق چیئرمین پی ٹی آئی چونکہ عمران خان صاحب اب جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے انٹرا پارٹی میں، تو اب کوئی اور چیئرمین بنیں گے، تو پی ٹی آئی کی سیاسی ساکھ پر کتنا اثر پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یقینی طور پر ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ وہ سیٹ بیک اس لیے ہے کیونکہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ عمران خان کے گرد ہی پوری جماعت گھومتی ہے۔ اب اگر عمران خان کی موجود نہیں ہے اور وہ چیئرمین بھی نہیں ہوں گے تو لوگ کتنا ریلیٹ کر پائیں گے؟ بے شک عمران خان کے نامزد کردہ لوگ ہی ہوں گے جو کہ الیکشنز میں انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر سامنے آئیں گے جن کے نام، لیکن پھر بھی کیا اس لیڈرشپ کو عوامی پذیرائی حاصل ہوگی یا نہیں حاصل ہوگی، اس کا اندازہ صرف آنے والے وقت سے کیا جا سکتا ہے اور حالات سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر خان ایک متوازن شخصیت کے مالک ہیں اور میرے خیال میں ان کو کافی حد تک اس بات کی سہولت ضرور ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، سابقہ چیئرمین یعنی قائد عمران خان صاحب نے ان کا نام دیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا چیز نکلتی ہے، کیا سامنے آتا ہے، وہ سب ڈیپینڈ کرے گا، لیکن عمران خان کا نہ ہونا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایز چیئرمین۔ اور اس وقت اور ان حالات میں کوئی بہت زیادہ نام بھی پی ٹی آئی کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر آئے کہ کوئی، جیسے یہ کہہ بھی رہے ہیں علی ظفر کہ ہم جو ہے نا ایک عبوری سیٹ اپ کے اوپر جا رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی پی ٹی آئی کے لیے آسان نہیں ہوگا اس وقت۔ جی بالکل نہیں، بالکل ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک عبوری سیٹ اپ ہے، لیکن عبوری سیٹ اپ صرف اس لیے ہے کہ حالات کسی طرح نارمل رہیں اور معاملات آگے چل سکیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو لیتی کس طرح ہے، پاکستان تحریک انصاف اس چیز کے اوپر کیپٹلائز سیاسی طور پر کس طرح کرتی ہے۔ لیکن فی الحال تو ایک لاسٹ ریزورٹ ہے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کے بغیر پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشنز کروائیں، کیونکہ انہوں نے بلے کا نشان بچانا ہے۔ باقی تو چیزیں یہ ضرورت کے تحت ہو رہی ہیں اس وقت۔ جی، اور یہ بھی بتائیے گا، اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی -1 فارمولا نہیں ہے، لیکن لگ ایسے ہی رہا ہے کہ کچھ پارٹی کے اندر بھی ان کے ایسے ہی حالات ہیں، دھڑے ہیں، مختلف قسم کی بات ہے، الگ الگ طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں، کم از کم ان 2-4 روز میں تو ہم نے یہی دیکھا۔ منیب صاحب جی، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب یہ دھڑوں کی سیاست کو جب عمران خان صاحب باہر تھے جیل سے اس وقت شاید کیٹر کر سکتے تھے، لیکن اس وقت خود وہ جیل میں ہیں، وائس چیئرمین جیل میں ہے، پارٹی پریزیڈنٹ جیل میں ہے، تو ایسی صورتحال میں جو دھڑے بندی ہو رہی ہے یا جو اندرونی اختلافات سامنے آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو کیپ کرنے کے لیے کیا کوئی شخصیت موجود ہوگی نہیں ہوگی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور میرے خیال میں یہی امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہوگا۔ ٹھیک ہے منیب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اکبر ایس بابر، بانی رکن پی ٹی آئی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اکبر صاحب۔ پی ٹی آئی نے 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے، ہفتے کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لے رہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ظاہر ہے جیسے کہ آپ بات کر رہی تھی کہ کل سے اتنے متضاد بیانات آئے ہیں اور بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے یہ حالات دیکھ کے کہ جو پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کے جو وکیل تھے وہ اب پارٹی کے ترجمان بن گئے ہیں اور بے نامی پریس بریفنگز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو جیل میں ہیں، تو ایکچولی ان کا موقف کیا ہے؟ اتنے متضاد بیانات آ رہے ہیں اور یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اگر یہ پارٹی ایک ادارے کے طور پہ منظم ہوتی، ایک جمہوری جماعت ہوتی، تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ نوبت نہ آتی، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے
ये मामला 2021 से चल रहे हैं। पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन से 1 साल मांगा था कोविड की वजह से कि हमें कोविड के हालात की वजह से हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकते, जो कि इलेक्शन कमीशन ने इनको दिया। उसके बावजूद फिर इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए, कवानीन बदले, नेशनल काउंसिल की मीटिंग की ये और उसके कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन ने अपने जो तफसीली फैसला उसमें दी है। याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि जो कानून की रिक्वायरमेंट है कि हर जमात ट्रांसपेरेंट और जमहूरी अंदाज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करे। और मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये असूल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लागू नहीं होना चाहिए, ये तमाम जमातों पे बड़े सख्ती से लागू होना चाहिए, क्योंकि जब तक जमातें डेमोक्रेटिक नहीं होंगी एक इदारा नहीं बन सकती। और आज उसका सबूत है जो केओस और कंफ्यूजन है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पहले कहते थे 20 दिन बहुत कम है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए, अब एक दिन में इलेक्टरल कॉलेज ही नहीं मौजूद। इलेक्टरल कॉलेज तो नीचे यूसी लेवल से तहसील लेवल, तहसील से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से सूबाई लेवल, फिर सूबाई लेवल का जो इलेक्टरल कॉलेज है वो मरकजी क़यादत का इंतखाब करती है। और फिर ये जो चेयरमैनशिप का जो फैसला है ये तो आप वर्कर पे क्यों नहीं छोड़ते? आप नेशनल इलेक्शंस में कहते हैं कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, डेमोक्रेटिक होने चाहिए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मुतालबा करते हैं, बिल्कुल जायज है, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेकिन आप अपने वर्करों को क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड देते? आप उनको क्यों नहीं एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए अपनी लीडरशिप का इंतखाब करते? ये वो कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है, ये वो डायकोटमी है हमारी सियासी निज़ाम की कि जो हमारी सियासी जमातें हैं जो जमहूरियत की अलामत बनती हैं, लेकिन वो अपने अंदर जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करती, वो अपने अंदर अपने वर्करों को वो हकूक नहीं देना चाहते, और वो एक महज इंडिविजुअल्स और फैमिली फीफडम्स हैं जो इक़्तिदार के लिए उसको एक सीढ़ी बनाते हैं। ये वो इशू है फंडामेंटल पाकिस्तान की जमहूरियत की जो बीमारी है। आपने इसको हल करना है, बिला तफरीक करना है, तमाम सियासी जमातों को डेमोक्रेटाइज करना है, कानून के नीचे लाना है इलेक्शन। ये वो चीज अगर आप करेंगे तो नेशनल इलेक्शन उसमें आपको नई लीडरशिप नजर आएगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप वही रिसाइकलिंग ऑफ सेम पॉलिटिकल वेस्ट होता रहेगा। जिस तरह आइंस्टाइन कहता था कि आप वही काम बार बार करें, उसी तरीके से करें और मुख्तलिफ नतीजे का तवक्को करें, तो वो इंसानिटी और पागलपन है। हम उस साइकिल में फंसे हुए हैं। साथ रहिएगा, अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ रहिएगा। कुंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, अब तो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने जा रही है, और साथ के साथ खबर ये भी है कि चेयरमैन पीटीआई इसका हिस्सा नहीं होंगे, सब में हिस्सा नहीं लेंगे। आप मजमूई तौर से इस सिस्टम को, इस सब कुछ को कैसे देखते हैं? ये सारे अभी हमारे दोस्त से बात की है, हमारी सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो रूह, जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट है सेक्शन 207 और 208, उसके मुताबिक तो इंतखाबात होते ही नहीं। लेकिन चूंकि वो जब इंतखाबात के अपने नाम नहाद इंतखाबात करवा के अपने तो वो इलेक्शन कमीशन पे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते हैं, तो वो उस पर किसी ने एतराज नहीं किया होता है, तो वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जो बदकिस्मती हुई, जो तहरीक इंसाफ के साथ जो मसला पेश आया, ये इनके साथ 2011 से चला आ रहा है। 2011 से जब तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हो रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और सब के सब मुतनाज़ा हुए, जिसमें कि बड़ी अहम शख्सियत जस्टिस वज़ीरुद्दीन ने इस्तीफा दिया कि जनाब ये सारा फ्रॉड है, और इसमें जो ने इंतखाबात करवाए हैं ये वोटों की हेरा फेरी हुई है, एक वोट 5-5 लाख और 3-3 लाख रुपये में बेचा गया है, और ये अपनी मर्जी से पैसा खर्च करके अहम ओहदों पर उन्होंने इंतखाबात करवाए। उस पर जस्टिस वज़ीरुद्दीन साहब की रिपोर्ट बड़ी वाज़ह है। इस पर हामिद खान ने भी उसको तायद की। हामिद खान ने भी ये कहा कि हाँ ये दुरुस्त है। आप हैरान होंगी, जो इस वक्त पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है, बड़ी मौजूद शख्सियत है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स है वो, तो वो जब सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, तो उनको भी हराया गया था पैसे देकर। वो खुद रोते हैं, अफसोस करते हैं निजी महफिलों में बैठकर कि जनाब मेरे साथ बड़ी ज्यादती की और मेरे खिलाफ मुझे हराने के लिए वोटों की खिदमत। वो तो बड़ी शख्सियत स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है, वो आम निजी महफिलों में कहते रहते हैं। इसी तरह ये 2017 में हुआ। इसके बाद तस्नीम नूरानी साहब को लगाया इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कराने के लिए सरबराह बनाया, जो कमेटी बनती है हर पार्टियों में, तो उन्होंने भी 2-3 महीने के बाद इनकार कर दिया। इसलिए मैंने इन माहौल में मैंने पुराने अपनी शख्सियत को खराब नहीं कर रहा है, मेरी इंटीग्रिटी है, मैं होम सेक्रेटरी हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का मेरा नाम है, तो वो पीछे हट